الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا. اور ہر جگہ جو ہے بٹن پلیئر جو ہے ہر محلے میں کثرت سے زیادہ تعداد میں ملتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے نوجوان علماء کرام کی بھی ایک ٹیم نے جو ہے بڑی اچھی خاموش کوشش کی ہے. میں وہ لوگوں سے ملاقات کرا ہوں, ان کے ساتھ جا کے بیٹھا بھی ہوں. وہ بھی اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو بہت ساری کامیابی بھی مل رہی ہے. اسی طریقے سے شراب کا مسئلہ ہے, شراب پہ پابندی کا مسئلہ ہے. یہاں پترکاروں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر میری جہاں تک معلومات ہے شاید جو ہے 2 ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں شراب بندی ہے. ایک جو ہے بہار ہے اور ایک گجرات ہے. لیکن پچھلے وقت میں ہم کو جو میڈیا کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی تو گجرات کے اندر 11 لوگ زہریلی شراب پی کر مر گئے. جو حکومت خود کو شراب بند کر کے رکھ رہی, بند کرا رہی جو اسٹیٹ کے اندر, وہی اسٹیٹ کے اندر 11 لوگ شراب پی کر مر جا رہے ہیں. ایسی حکومت کو شرم نہیں آ رہی, پھر بھی بے غیرتی سے بیٹھی. بہار کی صورتحال بھی ویسی ہے. وہاں پہ بھی شراب بندی کا بڑا فخریہ اعلان ہوا. حکومتیں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ ہم جو شراب کو پابندی لگا دی ہے, ہمارے اسٹیٹ میں, ہمارے شہر میں جو ہے پابندی لگا دی. اور پابندی لگانے کے بعد وہاں پر دھڑیلے سے جو ہے شراب بک رہی ہے, لوگ شراب پی رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں پڑتی کہ جس کے پاس حکومت ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے اندر شراب بندی تو کر سکتی ہے لیکن شراب کی فیکٹریوں کو کیوں بند نہیں کروا پاتی, یہ بات سمجھ سے پرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گٹکوں کا ایک زہریلا نشہ جو ہے نوجوان پیڑھی کے اندر پورے ملک میں چل رہا ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ گٹکا بند ہونا چاہیے, گٹکا بند ہونا چاہیے, گٹکے پہ بیان ہو رہا ہے, بڑے بڑے اعلان ہو رہے ہیں, گٹکے کے اوپر یہ ہو رہا ہے, پولیس نے اتنے ٹن گٹکا پکڑ لیا, اتنے ٹن یہ پکڑ لیا, اتنے ٹن یہ پکڑ لیا. وہ حکومت گٹکے کی فیکٹریوں کو چالو کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. اتنا آسان کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے پولیس بھی جو ہے اپنی پیٹ تھپتھپا رہی ہے کہ اتنا گٹکا ہم نے حاصل کر لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں ایک بات پیٹ کی بات بتاؤں. جاوید صاحب نے جو کہا کہ نشہ حرام ہے, نشہ حرام بے شک اسلام میں تو حرام ہے. اور شراب پینے والے کوئی جو اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھائی شراب کیا چیز ہے, وہ بھی ہم بتائیں گے کہ بھائی شراب حرام ہے. تو پوچھیں گے بھائی کیوں پیتا ہے, کیا ہے کہ میری مجبوری ہے, عادت سی پڑ گئی ہے. تو نشہ عوام کے اندر نہیں, جنتا کے اندر ہم کو بیانات کرنے. ہم مسجدوں میں بہت سنتے رہتے ہیں کہ شراب حرام ہے, یہ فلانا چیز حرام ہے, یہ فلانا چیز حرام ہے, یہ سب سنتے رہتے ہیں. مسجدوں کے اندر علماء کرام بھی سب بیانات کرتے رہتے ہیں, بڑے بڑے جو ذمہ دار لوگ بھی یہ بیانات سنتے رہتے ہیں. تو قادری صاحب سے میری ادباً گزارش ہے, قادری صاحب یہ مہم کو ہم کو بدلنا ہوگا, اس کو ہم کو چینج کرنا ہوگا. اصل اس کا چینج کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو اورنگ آباد شہر کے اندر, پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ نارے گاؤں کے اندر جتنی ایلیگل شرابوں کی دکان ہے, بٹن ہے, گانجا ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. سب سے پہلے پرشاسن کو پولیس کا ساتھ لیتے ہوئے, پولیس کی مدد سے ہمارا جو ہے تو ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک پی آئی ہے تو اس کی ذمہ داری ایک کمیٹی بنایا جائے تاکہ اس کو ہم کو جو ہے تو امت کے اندر اس کا تمام یعنی ہندو, مسلم, سکھ کو سب کا فائدہ پہنچ سکے. تو میں ایسے آپ سے آگے بڑھنے گزارش کرتا ہوں. تو سب سے زیادہ آپ مہین اورنگ آباد شہر کے اندر آپ چلاتے رہتے ہیں, دارو نشے کے اندر, شراب کے اندر, برائی کے اندر. تو آپ کو اس کو بدلنا ہوگا. بدلنے کا طریقہ ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک کمیٹی, ہر محلے کے اندر 10 سے 15 لوگوں کی کمیٹی بنایا جائے اور وہ ذمہ داری اس کو دیا جائے کہ کہاں نشہ چل رہا ہے, کہاں برائی چل رہی ہے, کہاں بٹن کا کاروبار چل رہا ہے. یہ پی آئی سے کنیکٹ کر کے, اگر سے پی آئی بھی نہیں مانتا ہے
تو الحمدللہ کمشنر کے پاس جائیے، کمشنر بھی نہیں مانتا ہے تو آئی جی کے پاس جائیے، اگر سے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے منترالیہ کے جو ہے گرہ منتری کے پاس کھٹکھٹائیے، آخری درجہ ہے ہمارا عدالت کا، وہاں دروازہ کھٹکھٹائیے۔ الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہم کو کہیں نہ کہیں ہم کو کامیابی ضرور ملیں گی۔ اگر سے دل کے اندر اگر سے کوئی کھوٹ نہیں ہے، دل کے اندر اگر سے تڑپ ہے، امت کی فکر ہے، ہماری عوام کی، ہندوستان کی ہم کو اگر سے فکر ہے کہ تاکہ ہمارا ہندوستان یہ جو تو نشہ سے مکت ہو جائے، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ تو یہی مہم چلانا چاہیے۔ ہم تو بہت سنتے رہتے، ایک شرابی کو آپ پوچھ لو کہ بھئی شراب کیا چیز ہے، وہ بتائیں گے صاحب حرام ہے، وہ بھی یہی بولے گا، وہی بھی یہی بولے گا کہ شراب حرام ہے، لیکن ہم کو مہم کو بدلنا ہوگا۔ تو میرے کو امید ہے کہ آپ اس کو چینج کریں گے، اس کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا، ہر بستی کے اندر کسی کو ذمہ داری دینی ہوگی، تو تاکہ اس سے ہمارا جو ہے تو ہم کو فائدہ پہنچ سکے۔ کیا یہ پولیس کی ہم کو مدد لینا ہوگی، دونوں مل کے الحمدللہ اورنگ آباد شہر کے اندر یہ مہم چلائیں گے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کے اندر ضرور ایک دن نشہ مکت ہوں گا ہر گھر کے اندر۔ تو اس کے ذریعے سے آج ہمارے طیب صاحب نے بتایا کہ بھائی شراب کے اندر جو ہے تو وہ لت ہے کہ تمام اس کے اندر برائی کا جڑ ہے، جو شراب کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو ماں بیٹا ماں کی بھی عزت نہیں کرتا ہے، باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، پڑوس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ آج 4 دن پہلے کا واقعہ سن لو، جو اب اس کے اندر روشن گیٹ کے اندر سیما ٹوٹیری کے اندر ایک وہاں پہ واردات پیدا سامنے آئی ہے، قادری صاحب نے سنا بھی ہوگا، تو سگے سالے نے بہونے کے اوپر چاقو مارا ہے، سگے بہونے نے، تو آپس میں ان کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوا، تو 10 لوگوں نے اس کو جا کر اس کو مارا، یعنی اس کے اندر پیروں کے اندر جو تو حملہ کیا، تو 10 کے 10 اس کے اوپر جو ہوتا ہے حفاظت جو ہوا۔ تو آج بتاؤ یہ ذریعے سے نشے کے ذریعے سے 10 خاندان پریشان ہے، آج 10 خاندان نہیں، اور سب سے زیادہ ہمارا نشہ چل رہا ہے انلیگل طریقے سے، سب سے زیادہ 2 ہی محلے ہیں، ایک ہمارا جو ہے تو نارے گاؤں 1 نمبر پہ اور دوسرا بڑے گاؤں ہے۔ تو تمام کی یہ ذمہ داری ہے، یہ نہ سوچتے کہ صاحب اکیلے ہیں، قادری صاحب اکیلے ہیں، وہ اکیلے کا ان کا کام ہے، جاوید قریشی صاحب اکیلے ہیں، نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر ہمارا فرض ہے کہ تاکہ ہمارے شہر سے جو ہے تو برائی چلے اور ہمارا میسج سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہے تو پورے ہندوستان کے اندر پہنچے کہ یہ ایک اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر ایسا ایک شہر ہے، یہاں سے جو ہے تو سب بھائی چارگی محبت سے رہتے ہیں، ہندو مسلم سکھ یہ آپس میں کام کرتے ہیں، آپس کے ساتھ میں جوڑ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو یہ پیغام ہمارا ہندوستان کے اندر یہ پیغام جائے گا۔ یہ صاحب نے بتایا کہ بھئی آج یہ پہلا پروگرام ہے، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک اورنگ آباد کے اندر جب تک کہ میرے جان میں جان ہے، میری ساتھ چلیں گی، تو اورنگ آباد کے اندر میں نشہ مکت ضرور کرا کے رہوں گا، یہ امید ہے۔ اور اللہ کے طرف سے میں مانگوں گا، یعنی تہجد کے اندر بھی اس کو مانگوں گا کہ اللہ اس شہر کو ہم کو نشہ سے پاک کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ مہم ہر 15 دن کے اندر ہر محلے کے اندر چلائی جائے گی، چاہے مجھے اس کو کتنے بھی ایک آدمی بھی مجھے سننے میں آ جائے گا، ایک آدمی آئے گا وہ پیغام پہنچائے گا کہ دوسرے کیا بات، دیکھو بھائی نشے کی مہم چڑھی ہے۔ اب یہ بات سن لو، کچھ مہینے سال گنتی 3-4 سال کا آسرا ہے، اورنگ آباد کے اندر بہت زور شور سے کچھ پارٹی والے بڑے نیتا تھے یہاں کے اورنگ آباد کے جانے مانی ہستی، میں نام نہیں لوں گا، لیکن پبلک جانتی ہے اور سنی بھی ہے پیپر کے ذریعے، یہ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، یہ میڈیا بھی جانتی ہے، اتنا شور شرابہ چل رہا تھا قادری صاحب کہ اب چیلی پورے کے اندر اور شاگن کے جو پانی کی ٹنکی کے سامنے جو ایک شراب کی دکان ہے، پورا مسئلہ وہاں ہو چکا تھا کہ آپ کیا تو شراب کی دکان بند ہونے والی ہے، شراب کی دکان بند ہونے والی ہے، لیکن کچھ ہمارے نیتا الحمدللہ صدا کرنے کو اللہ سمجھ صاحب نصیب بنا دے، امت کی فکر کرنے والے بنا دے کہ اب تاکہ امت کے اندر ان کے طرف آ جائے۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ فیصلہ کوئی مطلب یہ مفاد پری سیاست کرنے والے لوگ جو ہے اس کو جو تو صحیح محنت سے اپنا کام کریں گے۔ تو یہ معاملہ وہاں پہ چیری پورے کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ 3.5 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو کیا پتہ نہیں کیا پہ وہاں پہ ایسا گٹھا آ گیا کہ کیا ایسا گٹھا ملا ہوا ہے صاحب، میں بول رہا ہوں ایسے گٹھے کے گٹھے وہاں پہ لے کے گئے، یہاں کی جانی مانی ہستی کی بات بول رہا ہوں، اور ثبوت کے ساتھ دوں گا آپ کو
ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में। जो तो आप इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी, ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे ये लीडर, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है कि इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पर ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चढ़ रहा है जरूर जरूर। क्या हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहां गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर, क्या हमारी सलाह अब जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको। तो हम हमारे खिलाफ जो तो नशा जो तो मुहिम चला रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो है तो सबका जो है तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी है। तो मैं कादिर साहब से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कादिर साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जाहिद कुरैशी साहब का, हमारे जो है तो हमारे यूनुस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार खान साहब, तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मैं और हिम्मत से काम करूंगा। फिर बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊंगा इंशाअल्लाह। कितना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा। ऐसे काम किया मैंने, ऐसे काम किया यहाँ पे, अच्छे जो काम किया है। तो मैं अपनी इतनी बात जो है तो खत्म करता हूँ और सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं अदब गुजारिश करता हूँ तमाम नारेगांव की जनता से, इन्होंने अगर मुझे साथ दिया, वो वक्त दूर नहीं है, नारेगांव जो है तो सबसे पहले नशा मुक्त होगा। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ एक एक दुकान नारेगांव की पूरी खत्म करूंगा। जो बटन है, गांजा है, चरस है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन सबसे पहले नारेगांव की जो है तो यहाँ का जो है तो नशा मुक्त कराऊंगा और यहाँ से जो है तो ये चीज खत्म कराऊंगा। मैं इतनी बात जो है तो खत्म करता हूँ। दो बातें हमारे अलियार खान जो है तो इसके नशे मुक्ति के ऊपर बताएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमनिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर फहल अंतुम मुंतहून व क़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे। इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया की जिम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुके हैं। आइए तशरीफ लाइए। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीके से कोशिशें चाहता है। जहां पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के जरिए से कोशिश हो, काउंसिलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहां पर जरूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी जरूरत है कि ये जो तमाम चीजें जो हो रही है, ये जो
मार्केट में जो नशा और ये चीजें जो फ्लोट हो रही है उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल करके बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीजें जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहां जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुंचे। हम ये समझते हैं कि जरूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल करके एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं जरूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीजें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहे, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसिलिंग ही करते रहे, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तकुलुना मा ला तफअलून, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं? तो ये बहुत मजबूत किरदार की जरूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और जाहिर है हमारी बात में असर और वजन उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की जरूरत है। मैंने कहा इंफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जाकर के भी हम काम करें। तो जहां पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी एनसीआरबी के फिगर्स आए कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज हुए, बहुत दिन से एनसीआरबी के फिगर्स नहीं आ रहे थे, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है और उसमें जो बड़ा रीजन है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर है और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोजगार है। तो ये गुर्बत और इफलास और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो जिंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये खम्र और मैसर, ये अजलाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीजों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फलाह मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि इसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताइज आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहां तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज के अंदर। इंसान को तमीज ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीजें हैं इस पर कि इंसान को जो असल चीज दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो इसमें फिर अब वो इंसान कहां तक जाएगा और क्या वो हैसियत इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात है वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबके में जाना और वो तमाम चीजें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले जाने वाले पर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने वाले पर। मैं जो यहाँ पर जो बात आ रही है कि साहब अगर हमारे कुछ लोग उसके अंदर हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है कि लोगों ने फंड्स कलेक्शन के लिए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को लिए, या इस तरह से अगर कुछ चीजें अगर होती हैं जो अंदेशे जिस बात का इजहार किया जा रहा है। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, दो बातें आप समझ लीजिए, आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं होगा या कानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाली इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप कोई चीज में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्यों तो जमीन पर कानून की हुक्मरानी चलती। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की, गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर।
इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद खादरी साहब, मोहतरम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को खत्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के खिलाफ काम करना है तो मोहतरम वाजिद खादरी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोजगार भी देना। हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज पहले आईसीआईसीआई बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन हैं जहां सौ से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर, किसी पर एतराज कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं, मेरे दोस्त साहिब खान पठान, शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, यहां बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम, ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वहीं लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान, आप काबिल मुबारकबाद है, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है, एक बार हम तालियां बजाकर तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, इन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में, मैं समझता हूं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंद। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के सिलसिले के अंदर है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले ये कहता चलूं कि जावेद कुरैशी साहब ने जितने तंज नहीं किए हैं, मैं उन तमाम को साथ में लेते हुए अपने प्रोग्राम की और इस तकरीर को आगे लेता हूं ताकि वो बातें रिपीट ना हो। नशा मुक्ति अभियान शहर औरंगाबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक हमेशा से उन्वान रहा है। नशा मुक्ति अभियान जमीयत उलमाए हिंद का हमेशा से उन्वान रहा है। यानी कहीं न कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि उलमाए इकराम, दानिशवरान इस फिक्र को लेकर गुज़िश्ता कई सालों से शहर औरंगाबाद के नुक्कड़ों के ऊपर चल फिर रहे हैं, शहर की गलियों में जा रहे हैं, यहां तक के कब्रिस्तानों का तक सर्वे किया जा रहा है। और एक शर्मिंदगी वाली ये बात हमारे पास ये आती है कि नशा करने वाले कब्रिस्तानों में बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दुखद बात है हमारे लिए। हमें ये कहा गया है आका इनामदार की जानिब से कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, और जब गुनाहों से दूर होता है तो वह अपने आप को नेकियों में ढालता है। लेकिन जो कौम जहां से इबरत लेनी हो वहां जाकर भी अगर नशा करे तो उस कौम को इबरत मिलेगी कहां? ये संजीदगी का मुद्दा है।
یہ فکر کا مدعا ہے. ہم کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. ہم کو اس بات کی فکر کو گہرائی سے پکڑنا ہوگا. صرف دینی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ہمارا سوشل نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے تو اکنامیکل نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو ہے تو تعلیمی اداروں میں نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے جو نشے کی لت میں لگا ہوا ہے اور ہمارے بچے ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو ملا رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اگر ہم اس بات کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، نشہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ نشہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ان امپلائمنٹ سب سے بڑا کارن ہے نشے کے بڑھنے کا. دوسری بات، ہماری قوم کے پاس خالی پن بہت ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو لوگ سوشل ایکٹیویٹیز سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ سیاسی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یا جو لوگ کاروباری سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ نشے سے دور آپ کو نظر آئیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس مصروفیت ہے، ان کے پاس وقت کو گزارنے کے لیے ایک شیڈول ہے. لیکن جو لوگ نشے کے اندر ہیں، جو نوجوان نشے کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی نوکری نہیں ہے، ان کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پڑھا سکے. تو یعنی کہ ان کے پاس تعلیمی ادارے میں جانے کے لیے بھی کوئی راستے نہیں ہے. تو اب ان کے پاس خالی وقت ہے اور خالی جو ہے تو دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور خالی دماغ پھر ان کو جو ہے تو نشے کی طرف ڈھالنے لگتا ہے. ایک اور بات میں نے جو چیز نوٹس کی ہے، کیونکہ جمعیت علماء ہند میں گزشتہ 7 سالوں سے ہوں اور جمعیت کے بینر کے نیچے ہم نے کئی نشہ مکتی کے پروگرامات لیے، تو کہیں نہ کئی لوگوں سے ملنے کے اندر ہم کو نئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے. تو نشہ کرنے کے اندر ایک وہ نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، جو سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہے. کیونکہ لوگ نشہ کرتے کیوں ہے کہ کوئی کام کرنا ہے. آپ اگر کسی بھکاری کو دیکھیں گے، اس کو ایک ٹریکٹر ریتی تیسرے تال پر چڑھانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نشہ کر کے چڑھاتا ہے. کیونکہ اس کے پاس خود اعتمادی اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ ایک ٹریکٹر ریتی اوپر چڑھا سکتا ہوں. اسی طرح وہ بچے جو نشے کے اندر ہیں ان کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہے. تو ہم کو کہیں نہ کہیں سیلف کانفیڈنس ان بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اہم بات اس منچ سے کہتا چلوں کہ نشہ مکتی ابھیان جو ہے تو یہ کاؤنسلنگ کا وشے ہے. یہ جو بچے نشہ کر رہے ہیں ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ پیار محبت سے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. بیانوں سے، تقریروں سے، اخباری اشتہارات سے اور بینروں سے یہ نشہ مکتی نہیں ہو سکتی اور ان بچوں پر طنز کرنے سے بھی نشہ مکتی نہیں ہو سکتی. اگر نشہ مکتی کرنی ہے تو ہم کو جو ہے تو ان کو بٹھا کر کاؤنسلنگ کرنا ہوگا اور وہ نشہ کسی بھی اعتبار کا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اشیاء کا ہی نشہ ہونا. کبھی کبھی جو ہے تو سیاست کا بھی ایک عجیب سا نشہ ہوتا ہے اور جن بچوں کو اس کی عادت نہیں ہے ان کو ان سے دور رکھنا چاہیے. وگرنہ جو لاٹ میں نکلتے ہیں پھر ان پر تنقیدیں ہو جاتی ہیں. تو ہم کو تمام نشوں سے بچ کے چلنا ہے. چونکہ جناب واجد قادری صاحب یہاں موجود ہے، یہ قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں آج کے ماحول کے حوالے سے، کیونکہ نشہ مکتی کے اوپر آپ کا بہت بڑا کام ہے، یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں بات رکھیں گے. میں جناب صاحب خان پٹھان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بزم کو سجایا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو، کیونکہ آپ نے 1 سال کی مہم کا اعلان کیا ہے، 1 سال کے اندر آپ اورنگ آباد کے اندر سے نشے کو کم سے کم تو کر دیں گے. کیونکہ اگر کوئی ختم کرنے کی بات کرے گا تو میں اس پہ یقین اتنے جلدی نہیں کر سکتا. ہمارا کام ہے کوششیں کرنا. رزلٹ دینے والی ذات اللہ کی